So we now continue with the discussion which we started last time, that is the gradient when we are having a two-dimensional function, two-dimensional entity, and there is some function which is joint on both variables. Say we can have it f of x comma y, if I heat the plate at the set origin, then temperature of any point on a plate is a joint function of x and y. Therefore, the concept of derivative is now not so simple as it was for one dimension. Means there is no point in saying that either dt by dx or dt by dy. It becomes a joint function that by considering x constant we differentiate t with respect to y. By considering y constant we differentiate t with respect to x. So we get two figures, delta t by delta x and delta t by delta y. These are partial derivatives. And if you are at this point, then what you find that from this point, if you displace delta r, okay, last time actually I had asked you one question, whether anybody remembers it. I am not asking now whether you got the answer. I would like to know whether anybody remembers the question with which we ended. We ended with a question. What was that question? Voltage and mass. So both are, because that's very important again when we talk of R, movement. So voltage and mass both are scalars, or any of them is vector? Both are scalars, right? Voltage and mass both are scalars. Then what difference you can have between voltage and mass? Do you have difference? Hello? What is the difference between voltage and mass when both are scalars? Mass means now if we are having the same can be expressed in some mass can't be negative, can be expressed in some different context. Suppose if I have got voltages V1, V2, V3 up to Vn, then summation of Vi from I equal to 1 to n, if it is 0, suppose I have got different masses, Mi, I equal to 1 to n. What that implies? What this implies? And second case, what is the inference of both of these statements? What inference can be drawn by these two statements, where M is mass, V is voltage? There is no mass in that case, and in voltage case there can be. This summation is equal to 0 means all MIs are 0. Whereas this summation equal to 0 does not necessarily make all VIs as 0. VI can be. So now can you differentiate between, but both are scalars. So, but still, can you have them, do you get a feel of vector somewhere in case of mass or voltage? So, हे आपल्यालाच ठेवायचं पुढचं सांगू नका, तुम्हाला सांगता यायचं नाही आणि काय तर शिकवत असं होईल. So voltage is
vector like scalar. Voltage is vector like scalar, whereas mass is undoubtedly scalar, right? So when we, from where it came, when we took the case of this one, rod heated at one end, and I have got position x. When I have got position x, dt by dx, what does it mean? When I move in one direction, in positive x direction, what is the temperature change? So when I am on the rod, movement of delta x has got two options, either in this case or in right hand side towards positive or towards negative. But while computing derivative, I consider it to be moving on positive side. But when I am here on the plane, then delta r I can't have dictate like this. There, in case of rod, I could dictate because there were only two options, and of them you said that when you compute derivative, you move in positive direction. That is the derivative. Means when a means incremental ratio, when by what factor temperature changes when x increases. What is derivative? dt by dx. What is the comparative, relative? Hello, look here. All should look here. That's what I can ensure. The relative change in temperature when x is increased. But here I can't have that. I can't delta r. There are many options. So when there are, in this case there were two. So I said increase, but here there are many. So the term delta T by delta R is vague, non-specific, meaningless. It doesn't mean anything. लक्षात आलं का? म्हणजे मी इथं आहे, एका पोझिशनला आहे, त्या पोझिशनला काही टेम्परेचर आहे. तिथून मी डेल्टा आर इतकं अंतर गेलो तर टेम्परेचर किती असेल हे काही सांगता येत नाही. कारण का? डेल्टा आर हे जे अंतर आहे त्याचे एक सर्कल येतं. Therefore, delta T by delta R is not a meaningful description. Then what do you? मग आता कसं हे करता येईल? तुमच्या लक्षात आलं म्हणजे आता फॉर्म्युलावरनं आपण शिकायचं नाही. तर मी तुम्हाला कन्सेप्ट डिस्क्राईब केली आहे. मीन्स व्हॉट वी वॉन्ट टू डिस्क्राईब the temperature on rod. We described position is independent variable, temperature is dependent variable. So derivative, or that is also gradient, temperature gradient, it was ratio of temperature and position. Means for incremental change, ratio of change of temperature with respect to change in position, that is gradient. Now if we want to describe that here also position is independent variable and temperature is dependent variable. So what will be figure of, असं समजा वालचंद मधले आहे, इलेक्ट्रॉन्सला आहेत, म्हणजे सगळे हुशार आहेत, मग त्यांच्यातलं फिगर ऑफ मेरिट डिस्क्राईब काय झाली तर मग एक त्याचा CPI असतो किंवा अन्य काही. आता कॅम्पस इंटरव्ह्यू असेल तर नुसतं CPI नाही, मग ते काहीतरी वेगवेगळे त्यांची टेस्ट घेऊन क्वेश्चन्स काढतात. तसं एक असा आकडा की जो प्लेनवर टेम्परेचर आणि पोझिशन, प्लेन, द पॉइंट ऑन द प्लेन इज डिस्क्राइब्ड बाय an ordered pair of x and y. So what formula will effectively tell you the relationship of temperature and position? ते कसं करणार तुम्ही? लाईनवर कसं केलं? dt by dx. What is that?
delta t upon delta x as delta x tends to 0. ठीक आहे. मग आता इथं कसं करणार? How will you describe that on a plane? Is the question clear? म्हणजे temperature is a function of x and y together. मग ते फंक्शन हे when we were on the line, temperature was function of x. Then what derivative was indicating? Derivative was indicating how temperature changes with respect to x. How temperature changes with respect to position. Ata, on a plane, how will you describe how temperature changes with respect to position? What would be, असा एक काहीतरी फॉर्म्युला पाहिजे की जो dt by dx होता तो आता कसा असेल, हे तुमच्याकडून आलं पाहिजे. मी काहीतरी लिहायचं किंवा पुस्तकात आहे, मग पुस्तकात जे आहे ते कुणीतरी पहिल्यांदा काढलेलं असेल. मग तुम्हाला आता सगळंच गुगल आणि ह्याच्या चॅट जीपीटी असल्यामुळं तुम्हाला एक वाईट काय वाटतंय, अरे आता माझ्या नावावर काही जमा होईल का नाही, मी काढलं असं एखादं असेल का नाही, का सगळंच आहे अवेलेबल. तर सगळं अवेलेबल जरी असलं ते न बघता तुम्ही सोडवलं म्हणजे तुम्ही केल्यासारखंच झालं. फक्त ओनली अडचण काय, तुमच्या नावे नोंद होणार नाही जगाकरता, पण तुमच्या करता जरी झालं ते बास आहे ना. पण तसं काय हे असेल एक फॉर्म्युला की ज्याला मी ग्रॅडियंट म्हणतो. टेम्परेचर ग्रॅडियंट ऑन ए रॉड इज dt by dx. Similarly, what would be temperature gradient on the plate? Temperature gradient on the plate. तो कसा असेल, काय फॉर्म्युला असेल? And then, and so you, that we said that we get dabba t by dabba x and dabba t by dabba y. आता पुढे काय करायचं? आता आपण एक असं धरूया, फॉर एक्झाम्पल आपण असं धरू की t is एक उदाहरण दाखवेल ना, काय एक्झॅक्ट नॉट टू द स्केल, हे काही आहे असं एक्झॅक्ट अगदी साधं म्हणून ठरूया. बरोबर नाही ते अंतरावर डिपेंड आहे, अंतरावर. त्यामुळं t इज इक्वल टू 100 upon 2 plus एक, म्हणजे काय केलंय, ऍट ओरिजिन टेम्परेचर किती असणार, जिथं मी हिट करतोय तर 50. जसं मी लांब जाणार तसं कमी होत जाणार. आता ते रूम टेम्परेचर बघा, आता हे पण एक्झॅक्ट नाही आहे, पण ठीक आहे. ते हे इन्फिनिटी झालं की मग ते 0 होते, असू दे, काय प्रश्न नाही. मग आता असं आहे तर मग हे किती येईल, dabba t by dabba x येईल आणि dabba t by dabba y. हे दोन फिगर्स आले. मग आता ह्या दोन फिगर आल्यानंतर तुम्ही ग्रॅडियंट हा कसा काढणार? हाऊ विल यू, म्हणजे पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह हे दोन वेगवेगळे काढले, मग त्या दोन वेगळ्या फिगर तुम्ही सांगणार का? दोन वेगवेगळ्या फिगर सांगणार का? हाऊ विल यू डिस्क्राइब? So, describing dabba t by dabba x and dabba t by dabba y as ordered pair. So, what will you describe? What is temperature? पूर्वी टेम्परेचर काय होता, dt by dx, कारण y हा कन्सेप्टच नव्हता तिथं. आता y आलाय म्हणून
एकटा चालणार नाही, दोन्ही सांगावे लागतील. dt by dx, डॅबा t by डॅबा x, comma डॅबा t by डॅबा y. So it is a pair. In case of rod, temperature gradient was a single number, whereas on a plate, temperature gradient is a pair of numbers. पण नुसतं पेअर उपयोगाचं नाही, कारण ऑर्डर महत्वाची आहे. इज इट क्लिअर? सो वन नंबर तिथं ऑर्डरचा संबंधच येत नाही. पेअर, ऑर्डर्ड पेअर. अँड व्हॉट इज व्हेक्टर? व्हेक्टर इज an ordered combination of scalars. It may be pair, it may be triplet in Euclidean space. त्या पलीकडे असेल तर 4, 5 किती असू शकतात. So डॅबा t by डॅबा x and डॅबा t by डॅबा y, डॅबा t by डॅबा x and डॅबा t by डॅबा y is nothing but gradient which we alternatively express as म्हणजे हे ऑर्डर पेअर आहे. प्रत्येक व्हॅल्यूचं इंडिपेंडंट अस्तित्व आहे. त्या दोन्ही एकत्र एकात मिसळत नाहीत, वेगळ्या त्याच्यात जपल्या जातात आणि ऑर्डर करता आय आणि जे. सो डॅबा टी आय डॅबा टी बाय डॅबा वा डॅबा टी बाय डॅबा एक्स इंटू आय प्लस डॅबा टी बाय डॅबा t by डॅबा x into I plus डॅबा t by डॅबा y into z. This is gradient of temperature. Temperature scalar or vector? Temperature is scalar. Gradient of a scalar is a vector. Gradient of a scalar is a vector. कळलं लक्षात आलं? आता हे कुठल्या प्रकारे झालं? आधी घेतला रॉड, मग घेतली प्लेट, त्याच्या पलीकडे जाऊ शकतो आपण. एक क्यूब घेतला, एक आयरनचा क्यूब आता भरीव आहे तसं नको. मग आतलं टेम्परेचर, तुम्हाला प्रश्न आतलं टेम्परेचर कसं म्हणणार त्याची गरज नाही. ही रूम आहे, राईट हँडेड सिस्टीम. एक्स वाय आणि झेड कुठली येईल? ही झेड येईल. एक्स बरोबर हे वाय आणि हे झेड. एक रूम हीटर आणला आणि तो तिथं ओरिजिनल ठेवला आणि चालू केला, बरोबर. आणि थंडीचे दिवस आहेत तर तिथं मॅक्सिमम टेम्परेचर असणार. जसं लांब जाऊ तसं टेम्परेचर कमी. सो व्हॉट इज पोझिशन नाव? पोझिशन इज comprised of 3x, y and z position. So what is gradient of temperature? Daba t by daba xi plus daba t by daba yz plus daba t by daba zk, right? So मग आता हे जे आहे grad t in 3D scale म्हणजे grad t काय येतं? आणि डॅबा टी बाय डॅबा एक्स, डॅबा टी बाय डॅबा वाय आणि डॅबा टी बाय डॅबा झेड हे एक्स वाय झेड जसं आहे तसे वेगवेगळे आहेत. लेट इट बी व्हेरी क्लिअर दॅट डॅबा टी बाय डॅबा एक्स, डॅबा म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सगळ्यात एकदम म्हणजे बऱ्याचदा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह करण्यातली अडचण अशी असते. आपण हे घेतलं काय, distance r is equal to under root x square plus y square. बरोबर आहे? Distance is distance of सगळ्यात एकदम सिंपल मोस्ट. What are you doing? Look here. एकदम सिंपल मोस्ट 2-dimensional function of joint function. Distance is under root of x square plus y square. So what is daba r by daba x? बऱ्याचदा आपल्या लक्षात येत नाही. एकतर इतकं सारखं सारखं ते केलं जातं की ते लक्षात येत नाही, किंवा पूर्ण लक्षात आलं असतं की ज्याचं आपल्याला जाणीव देखील होत नाही, किंवा इतक्यांदा केलेला आहे की लक्षातही येत नाही. डॅबा आर बाय डॅबा एक्स
म्हणजे ह्यात आपण काय धरतो, y कॉन्स्टंट धरतो. यात जे आपण y कॉन्स्टंट धरतो त्याचा अर्थ डॅबा r बाय डॅबा x हे, आता बघूया, r is a function of x and y. r is a function of x and y, बरोबर. then डॅबा r by डॅबा x is a function of, आता तुम्ही पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह तुम्ही शिकलेला आहे. r is a function of x and y. आता without calculating further you tell me डॅबा r by डॅबा x is a function of what and डॅबा r by डॅबा y is a function of what. लक्षात आलं. मराठीत डिस्क्राईब करतो, आपण उत्तर प्रश्न विचारतो. आर हे एक्स आणि वायचं सगळ्यात सोप्यात सोपं फंक्शन आहे. डिस्टन्स ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन ऑन ए 2D प्लेन वेर एक्स इज डिस्टन्स फ्रॉम वाय ॲक्सिस अँड वाय इज डिस्टन्स फ्रॉम एक्स ॲक्सिस. राईट. सो डॅबा आर बाय डॅबा एक्स अँड डॅबा आर बाय डॅबा, म्हणजे आर हे एक्स आणि वायचं जॉईंट फंक्शन असेल तर डॅबा आर बाय डॅबा एक्स आणि डॅबा आर बाय डॅबा वाय ही कशाची फंक्शन्स आहेत. विदाउट कॅल्क्युलेटिंग फर्दर यू शुड आन्सर. डॅबा आर बाय डॅबा एक्स फंक्शन आहे एक्स आणि डॅबा आर बाय डॅबा वाय. Remember that both are functions of x and y. म्हणजे डॅबा r by डॅबा x when you compute is सगळ्यात, म्हणजे आपण विचार असा केला नसतो. y कॉन्स्टंट, कॉन्स्टंट म्हणजे तो त्या पर्यायात येतो. म्हणजे याचा अर्थ काय, डॅबा r by डॅबा x हे म्हणजे डॅबा r by डॅबा x म्हणजे काय, जर x हा इन्फिनिटिसिमली स्मॉल व्हॅल्यूनं बदलला तर y हा कितीनं बदलेल, r हा कितीनं बदलेल त्याचा रेशो. डॅबा r बाय डॅबा x इज द इन्क्रिमेंटल रेशो ऑफ डेल्टा r अपॉन डेल्टा x, where डेल्टा x is the change in x. In this process y is constant. म्हणजे काय, आता हे एकतर तुला मी म्हणतो तसं अगदी सोपं आहे की तुम्हाला वेळ काढताय, पण तसं कसं मग उत्तर द्यायला पाहिजे इन्स्टंटली. आता इथं जर आपण गेलो म्हणजे पार्शियल डेरिव्हेटिव्हची अगदी फंडामेंटल, आता अगदी फंडामेंटल सांगताना ती माहित पाहिजे, तुम्ही असं झालं पाहिजे, असं हे काय किरकोळ तुम्ही पुढे झाला, पण तुम्ही पुढे झाला म्हणता ना, नुसतं तुम्ही पुढे झाला नाही, हे मी प्रश्न विचारला तर उत्तर देऊन मग पुढे झाला ना. तर आता इथं आहे मी या पॉइंटला, या पॉइंटला मी इथं आहे, इथं some point is there. So what is mean by daba r by daba x here? daba r by daba x म्हणजे काय, तर या पॉइंट वरून मी x दिशेनं अगदी स्मॉल एवढा हे घेतला डेल्टा एक्स, तर आर किती होता, आर इतका होता. आता आर किती होणार, थोडा वाढणार. बरोबर, लक्षात आलं का. म्हणजे इथून मी एवढं गेल्यावर म्हणजे जेव्हा एक्स हा डेल्टा एक्स न वाढतो, x ha, when x becomes x plus delta x plus delta x, that will result in r becoming r plus delta r. So what is delta r by delta x? Is daba r by daba x as delta x tends to 0. मग आता इथं तो किती असेल,
मी इथं असताना किती असेल? मी ते तुम्हाला म्हणजे मी अगदी सोपं सांगतोय, जर का असं वाटत असेल तर हे उत्तर तुम्हाला इन्स्टंटली देता आलं पाहिजे. what will be daba r by daba x at y equal to 0? 1. कारण इथं काय होतंय, डेल्टा एक्स हा वाढला तर अंतर पण तेवढंच वाढतंय. आधी आर हे एक्स होतं, आता आर हे एक्स प्लस डेल्टा एक्स झालं. बरोबर आहे? पण इथं तसं होत नाही. म्हणजे याचा अर्थ काय, पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह हा जसा y बदलतो तसा बदलतो. म्हणजे डॅबा आर बाय डॅबा एक्स इज ए फंक्शन ऑफ y ॲज वेल. लक्षात आलं? आता इथं काय आलं सगळ्यात सोपं, इथं काय येईल, डॅबा आर बाय डॅबा एक्स किती येईल इथं? What is it? x upon under root x square plus y square. एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर आहे पहिलं, अंडर रूट मध्ये आहे. मग कसं येणार, एक्स अपॉन Under root x square इज इट राईट, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर आणि डॅबा आर बाय डॅबा वाय वाय अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. इज इट राईट? So daba r by daba x also includes y. Daba r by daba y also includes x. Both are joint functions. Is it clear? लक्षात आलं का? सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह मध्ये दुसरं कॉन्स्टंट ठेवतो, म्हणजे y इक्वल टू 1 असेल तर डॅबा r by daba x is x upon under root x square plus 1. y इक्वल टू 0 असेल तर डॅबा r by daba x is 1. म्हणजे दिलेल्या y at given y it becomes only function of x. इथे vice versa. Is it clear? So what is gradient of t? Gradient of t is daba y daba x t I plus daba t by daba x j plus daba t by daba x k. त्यातनं एक आपण फक्त लिहिताना कसं आहे, मी आय हा इकडे त्याला काही कॉम्युटेटिव्ह आहे, म्हणजे 2 into युनिट 2i काय लिहिलं आणि आय कंसात 2 लिहिलं काही चालतंय. बरोबर आहे? अग्रीड? तर मी फक्त रिव्हर्स लिहितो, I daba t by daba x plus j daba t by daba y plus k daba t by daba z. आणि एक आता ह्यात काय चूक आहे, काय बरोबर आहे सांगा. Is it right? I daba x daba by daba x, j daba by daba y, k daba by daba z of t. म्हणजे जसं आपण अगदी बऱ्याचदा कसं होतं, हे जो जास्त विचार करत तो अगदी परफेक्ट आहे म्हणणार, काय नाही टी कॉमन काढलंय आणि अति विचार करणं मग असं करता येते का, असं नाही. त्यामुळं लक्षात आलं. And now this is called as del operator. म्हणजे ह्याच्यासारखं अमोनियम म्हणजे NH4. याच्यात तुम्ही काय माहिती उदाहरण लक्षात ठेवा, NH4 ला स्वतंत्र अस्तित्व नाही. NH4 अमोनियम अस्तित्व असू शकत नाही. नुसता असेल तर तो अमोनिया आणि हायड्रोजन मध्ये डिकम्पोज होतो, पण कंपाऊंड मध्ये तो NH4Cl. बरोबर आहे? अमोनियम क्लोराईड, तिथं तो एखाद्या जणू काही एक मेटल आहे तसाच ऍक्ट होतो. अमोनियम NH4 तसं अस्तित्व नाही, पण साधारणतः म्हणजे खूप आपल्याला काही स्कॉलरशिप कुठल्या ऑलिम्पियाडला जायचं नसेल, सायन्स ऑलिम्पियाडला, तर सोडियम पोटॅशियम सारखं लक्षात का
म्हणजे ऑलिम्पियाड जायचं असेल मग डोक्याला त्रास, ऑलिम्पियाड जायचं नाही आहे तर अगदी त्या पाठकानं सोपं आहे, सोडियम, पोटॅशियम, अमोनियम. अगदी गावठी जर का सांगायचं शिकवायचं म्हटलं तर जसा सोडियम त्याची व्याख्या किती, काय म्हणतो त्याला, नाही नाही हेच म्हणतो त्याला, व्हॅलेन्सी की एक आहे बरोबर आहे ना, एक व्हॅलेन्सी एक, आणि मराठीत काय म्हणतो त्याला, संयुजा, राईट, संयुजा. सोडियम म्हणजे अगदी साधा विचार करणार असेल तर काय नाही, सोडियम, पोटॅशियम, अमोनियम, NaKNH4. तसं इथं काय नाही. समजा तुम्ही हे असतं किती, इथं जर काही स्केलर्स हे असते 5xt प्लस 6yt प्लस 7zt, 5xt प्लस 6yt प्लस 7zt असते तर तुम्ही काय केलं असतं, t कॉमन काढलं असतं, 5x प्लस 6y प्लस 7z ब्रॅकेटच्या बाहेर t. तसं t बाहेर काढायचं, जास्त विचार करायचा नाही. I डॅबा बाय डॅबा x प्लस j डॅबा बाय डॅबा y प्लस k डॅबा बाय डॅबा z हा डेल झाला. सो व्हॉट इज डेल? इज अ वेक्टर. Del is a three-dimensional vector where whose coordinates are म्हणजे डेल हा वेक्टर म्हणजे अमोनियम जसं आहे त्याचा स्वतंत्र अस्तित्व नाही, पण अमोनियम क्लोराईड आणि सोडियम क्लोराईड म्हणजे सोडियम आणि क्लोरीन हे एकत्र येऊन जसं सोडियम क्लोराईड बनतं तसं अमोनियम आणि क्लोरीन एकत्र बनून अमोनियम क्लोराईड बनतं. परंतु अमोनियम तसं नाही आहे, पण तसं आहे. लक्षात म्हणजे लक्षात आहे म्हणतो ते, ज्याला आपण स्युडो काही त्याच्या सारखं पण ते नव्हे, तसं डेल हा वेक्टर आहे. डेल हा वेक्टर आहे, पण नुसता डेल काय, नुसत्या डेलला तसा सिग्निफिकंट अस्तित्व नाही, परंतु जसा एक व्हेक्टर ऑपरेट होतो, सर्व ऑपरेशन्स त्या व्हेक्टर तो करू शकतो. डेल व्हेक्टर इंटू स्केलर काय असतो, व्हेक्टर इंटू स्केलर हा व्हेक्टर. तसं डेल ऑपरेटिंग ऑन ए स्केलर, del t is a vector gradient. So I डॅबा बाय डॅबा x प्लस j डॅबा बाय डॅबा प्लस k डॅबा बाय डॅबा z म्हणजे t म्हणजे काय, I डॅबा t बाय डॅबा x प्लस j डॅबा t बाय डॅबा y प्लस k डॅबा t बाय डॅबा z. So del is this म्हणजे अमोनियम सारखा आहे, NH4 तो एकटा राहत नाही, परंतु त्याचा कशाबरोबर तरी कंपाऊंड झालं पाहिजे, आणि कंपाऊंड मध्ये तो कंपाऊंड मध्ये एका स्वतंत्र जसा सोडियम वागतो तसा तो वागतो. मग आता वेक्टरची आणखी काय करतो आपण, वेक्टरचं स्केलिंग करतो आपण. तसंच वेक्टरची ऑपरेशन दुसरी आहेत. कुठली ऑपरेशन्स आहेत, आता ऍडिशन म्हणलं तर 3 प्लस डेल, पण 3 प्लस डेल तसा त्याला मीन. अजून दुसरं वेक्टर्स आपण प्रॉडक्ट घेतो, डॉट प्रॉडक्ट. मग आता त्याचा प्रॉडक्ट घेतलं तर काय होईल, डेल डॉट डेल काय होईल, डेल डॉट डेल डेल डॉट डेल हे म्हणजे किंवा डेल क्रॉस डेल हे एक्स्ट्रीम सांगितले, पण साधं घेऊयात आपण. एक दुसरा वेक्टर आहे म्हणजे डेल ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन ए स्केलर रिझल्ट्स इन ए वेक्टर. व्हॉट इज ग्रेडियंट, ग्रेडियंट इज डेल ऑफ ए स्केलर इज ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर, टेम्परेचर ग्रेडियंट. तसं पोटेन्शियल जे आहे ते आता आपल्या ह्यात येणार आहे.
पोटेन्शियलचं ग्रॅडियंट म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड ई. आणि आपण इथपर्यंत आलो ते डायव्हर्जन्स, पण नुसता डायव्हर्जन्स आता सिलेबस मध्ये कसं आलं, आधी ते गॉस लॉ पॉइंट फॉर्म डायव्हर्जन्स आला, पण डायव्हर्जन्स पहिल्यांदा कळत नाही. मग डेल शिकवताना आधी ग्रॅडियंट शिकवायला लागतो, मग डायव्हर्जन्स. तो डायव्हर्जन्स तरी खूपच कॉम्प्लेक्स आणि मिनिंगफुल संकल्पना आहे. तर डेल ऑपरेटिंग ऑन अनादर वेक्टर इन अ डॉट प्रॉडक्ट मॅनर. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल एक दुसरा वेक्टर आहे डेल, आणि दुसरा वेक्टर आहे, आपण आता तो आज घेऊया जिथं गॉसला जोडला, डेल डॉट डी. डी वेक्टर आहे म्हणजे काय असणार? व्हॉट इज डी वेक्टर? इट हॅज dx प्लस dy प्लस dz आणि इंटू I J K. बरोबर आहे? x कंपोनंट, y कंपोनंट, z कंपोनंट. वेक्टर d त्यात दिलंय काय वेक्टर? वेक्टर d is dx I plus dy j plus dz k. What is del dot d? What del dot d will mean? What del dot d will mean? काय येते? It would be del म्हणजे इथं I डावीकडे त्याला फार डायबा I डायबा x प्लस j डायबा y प्लस k. आता इथं कसं आहे डेल डॉट डी, पण डी डॉट डेल डॉट प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव्ह आहे, डॉट प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव्ह आहे, परंतु डी डॉट डेल तसं मिनिंगफुल होत नाही. म्हणजे dx इंटू डॅबा बाय डॅबा, पण आपण म्हणजे डॅबा बाय डॅबा x म्हणजे डॅबा बाय डॅबा एक्स ऑफ dx, म्हणजे डॅबा बाय डॅबा एक्स इंटू dx नव्हे, परंतु आपण म्हणताना जसं अमोनियन ऑपरेटर सारखं म्हणलेलं आहे. म्हणून डेल डॉट डी काय येईल? डेल डॉट डी विल बी डॅबा dx अपॉन डॅबा x प्लस डॅबा dy is del dot d, is del dot d. This is divergence. This is called as divergence. Divergence of a vector field is a scalar. Divergence of a vector field is a scalar. now divergence चा अर्थ काय? डायव्हर्जन्सचा अर्थ काय? डायव्हर्जन्सचा अर्थ काय असेल तर एक छोटा क्यूब घ्यायचा, त्याच्या साइड्स डेल्टा एक्स डेल्टा वाय डेल्टा झेड आहे. डेल्टा एक्स डेल्टा वाय डेल्टा झेड साइड्सला क्यूब घ्यायचा आणि दॅट साइड्स श्रिंकिंग टू झिरो, साइड्स श्रिंकिंग टू झिरो. तर सांगणं तितकं सोपं नाही. मी अगदी स्लोली तुम्हाला म्हणजे तुम्हाला बऱ्यापैकी
कळेल अथवा कळल्यासारखं तरी वाटेल असं सांगायचा मी प्रयत्न करतो. असं आपण करूया, ही मोठी रूम आहे, इथं एक इलेक्ट्रिक चार्ज आहे, इथे एक इलेक्ट्रिक चार्ज आहे. मग आता इथं इलेक्ट्रिक चार्ज आहे म्हटल्यानंतर इथून इलेक्ट्रिक फील्ड तयार होणार त्या भोवती, आणि फील्डला त्या एप्सिलॉन नॉट गुडलं की इथला आपण म्हणतो फ्लक्स म्हणतो. म्हणजे पूर्ण खोलीचे जे 6 सरफेस आहेत त्या प्रत्येक सरफेस मधून काय होणार, कुठल्याही सरफेस तुम्ही गेला तर त्या सरफेसवर तुम्ही काय करणार आहे, फ्लक्स ओव्हर द सरफेस. फ्लक्स ओव्हर द सरफेस म्हणजे काय, प्रत्येक पॉइंटला फ्लक्स तिथलं इनटू डॉट प्रॉडक्ट एरिया वेक्टर, आणि एनक्लोज्ड आहे त्यामुळे एरिया वेक्टर आउटवर्ड्स. मग आता इथं मी आहे, ह्या उजवीकडच्या सरफेसवर फ्लक्स कसं असणार, बाहेरच जाणार. म्हणजे नेट काय होणार, बाहेर जाणार. बॉटमला बाहेर जाणार. साही सरफेसवर काय असणार आहे, नेट फ्लक्स हे बाहेर जाणार असणार. आता एक टेबल आहे आणि टेबलपेक्षा बॉक्स आहे, त्यालाही 6 सरफेस आहे आणि चार्ज इथं आहे, चार्ज इथं आहे. मग आता याच्यामध्ये चार्ज आहे का, नाही आहे. मग आता ह्याच्यामध्ये चार्ज एनक्लोज नाही आहे, तर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओव्हर हा एक क्लोज सरफेस आहे, हा सरफेस क्लोज सरफेस आहे. सो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओव्हर दिस क्लोज सरफेस हे कसं येईल, तुम्ही इथं आहे, तुम्ही हा सरफेस घेतला तर फ्लक्स कसा आहे, इनवर्ड आहे, त्याच्या आउटवर्ड आहे, बरोबर, त्याच्या आउटवर्ड आहे. असं सगळ्या ठिकाणी आहे. काही ठिकाणी इनवर्ड आहे, काही ठिकाणी आउटवर्ड आहे. कुठं घेता, आता इथं समजा अगदीच त्याला चॅलेंजिंग करायचंय मला, तर इथं आहे, हा चार्ज इथं आहे, तर काय असणार आहे, चार्ज इथं असेल तर या सरफेसला इन, त्या सरफेसला आउट, या सरफेसला नाही, पॅरलल इथं आहे, इथं आहे, इथं चार्ज आहे, हा चार्ज आहे. 6 सरफेस, लेफ्ट, राईट, फ्रंट, बॅक, टॉप, बॉटम. तर लेफ्टला काय, इनवर्ड, राईटला आउटवर्ड, फ्रंटला आउटवर्ड, बॅकला आउटवर्ड, टॉपला, बॉटमला. मग नेट काय होईल, कॉमन सेन्सनं उत्तर द्या किंवा थोडा विचार करून उत्तर द्या. झिरो होईल का, तर हा जो सरफेस आहे हा फार जवळ आहे, त्यामुळे त्याची ह्या सरफेसवर जे मी हे घेतो डॉट प्रॉडक्ट ऑफ फील्ड आणि एरिया वेक्टर ते जास्त येतं. हा जवळ आहे, तिथं फील्ड जास्त आहे, फ्लक्स जास्त आहे, तिकडे कमी आहे, मॉडरेट आहे. आणि इथं जेव्हा मी आहे तेव्हा बऱ्यापैकी परपेंडिक्युलर आहे, इकडं ऑब्लिक आहे, इकडं ऑब्लिक आहे, या 4 ठिकाणी ऑब्लिक आहे, इथं परपेंडिक्युलर आहे, तिथेही परपेंडिक्युलर आहे, पण इथं खूप कमी आहे, इथं खूप जास्त आहे, आणि इथं मॉडरेट आहे. तर ते नेट इफेक्ट त्याचा 0 आहे, त्यामुळे ह्याच्या आत चार्ज नाही आहे. असं करत 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 मी ह्याच्या what will be net flux over a closed surface as the closed surface shrinks to a point. लक्षात आलं, म्हणजे मी एक क्यूब घेतो, एक क्यूब, चार्ज आता का बाहेर, हा विषय वेगळा. एक क्यूब घेतला अँड देयर इज अ वेक्टर फील्ड, तर नेट वेक्टर फील्ड ओव्हर द सरफेस
ऑफ ए क्यूब काढू शकतो मी आणि नेट वेक्टर फील्ड ओव्हर दी सरफेसेस ऑफ ए क्यूब ॲज साइड्स ऑफ द क्यूब श्रिंक टू झिरो. ते कसं करणार? ॲज साइड्स ऑफ द क्यूब श्रिंक टू झिरो. As sides of the cube shrink to zero. So, if D is a vector, maybe electric flux, maybe any other vector. Vector over a surface. जेव्हा म्हणतो तेव्हा सरफेसच्या वेगवेगळ्या पॉइंट्सना ते वेक्टर आणि एरिया वेक्टरचा डॉट प्रॉडक्ट ओव्हर दी सरफेस आला. सो वेक्टर फील्ड over a surface of a shrinking volume. ते काय असेल? I think you think it rigorously. You are fortunate to have next session as free. DSC lecture नहीं है सर.